بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 13 نومبر ہے اور آج سے پورا ایک مہینہ پہلے 13 اکتوبر کو سانحہ مرید کے پیش آیا جب فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے تحریک لبیک کے کارکنان اپنے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی اور شورا کی قیادت میں رحمت للعالمین مسجد سے روانہ ہوئے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کا ارادہ فرمایا، ولیکن حکومت کی طرف سے انہیں مرید کے میں رکنے کا کہا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، آپ اسلام آباد کی طرف مت آئیں، جس پر انہوں نے رضامندی کا اعلان کیا اور جو سفر تھا اس کو روک دیا گیا اور تقریباً 2 دن مرید کے میں یہ قافلہ عاشقان رسول کا ٹھہرا رہا۔ حکومت نے مذاکرات کے نام پر ان کو بار بار جھانسا دیا اور وہیں پر ان کو روکے رکھا اور پورے ملک سے انہوں نے اہلکار، پولیس والے، رینجر والے اور آرمی والے اکٹھے کر لیے اور چاروں طرف سے راستہ بند کر کے، گلیوں کے راستے بھی بند کر کے ہر طرف سے انہیں جب جکڑ لیا تو پھر بدترین شیلنگ اور گولیوں کی بارش شروع کر دی گئی، جس کے نتیجے میں 2000 سے زیادہ افراد وہ زخمی ہوئے اور کم و بیش 1000 کے لگ بھگ جو افراد ہیں تحریک لبیک کے کارکنان، ان کی شہادتیں ہوئیں۔ ظلم بالائے ظلم یہ حکومت کی طرف سے کہ اسرائیل کو اور ٹرمپ کو اور دیگر کفار مسلم دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے نہ صرف ان عاشقان رسول کو شہید کیا گیا بلکہ ان کی لاشوں کو بھی بے حرمتی سے جلایا گیا اور ان کے اوپر بختر بند گاڑیاں چلائی گئیں، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی اور بقیہ جو لاشیں تھیں حکومتی ادارے، پولیس والے یہ ان لاشوں کو گاڑیوں میں ڈال کر اوپر سے ڈھانپ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ تاحال ابھی تک ورثاء کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے شہیدوں کی لاشیں واپس کی جائیں، لیکن حکومت نے ابھی تک وہ تمام شہداء کی لاشیں واپس نہیں کی، بلکہ بڑی ڈھٹائی اور بے حسی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے ملک کی جو پنجاب کی کرتی دھرتی ہیں مریم صاحبہ، انہوں نے بیان دیا کہ کہاں ہیں لاشیں، وہ تو ڈھیر لگ جاتے، وہ تو انبار لگ جاتے، لاشیں کہاں ہیں، کوئی ثبوت دو، کوئی پروف دو۔ بی بی صاحبہ، اگر آپ انصاف کے ساتھ صرف ایک دن کے لیے میڈیا کو آزادی دے دیں اور انہیں کہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کے پاس جو بھی پروف ہیں اس کو نشر کر دیا جائے، صرف ایک دن کی آزادی دے دیں اور ثبوتوں کے انبار پھر دیکھیے گا کیسے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے بیکاؤ میڈیا کو اپنے اختیار میں کیا ہوا ہے، اداروں کو آپ نے اپنی خدمت پر اور خود کو طاقتوروں کی خدمت کے اوپر آپ نے لگایا ہوا ہے، تو آپ کو ظاہری بات ہے فلسطین کے اندر ہزاروں لاکھوں شہداء کی لاشیں نظر نہیں آتی، تو پاکستان کے اندر جو کم و بیش 1000 شہداء کرام ہیں ان کی لاشیں آپ کو کس طرح سے نظر آئیں گی؟ تو آپ نے بے شرمی اور ڈھٹائی سے یہ کہہ دیا کہ کہاں ہیں لاشیں، پروف ثبوت سب کچھ میڈیا پر موجود ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے بے شرمی مل لی ہو اور پھر بھی یہ کہیں کہ لاشیں کہاں ہیں تو آپ کی بصارت اور بصیرت دونوں کھو چکی ہیں، اس کا پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے شہداء کی لاشوں کو ان کے ساتھ بے حرمتی کی بلکہ اٹھا کر لے گئے اور جو لوگ لاشیں واپس لینے کے لیے گئے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی ہراساں کیا گیا اور پریشان کیا گیا، گھروں پر
छापे मारे गए और पर्दा और चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो हमारी हुकूमती इदारों की तरफ से पामाल किया गया। और तहरीक लब्बैक के वो ओहदेदार जो इलेक्शन पर लड़ते थे, सीट यानी कि टिकट होल्डर थे, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती करके हत्ता कि उनके बच्चों को पानी के टैंकरों में उल्टा लटका कर ज़बरदस्ती उन्हें रिज़ाइन देने पर, इस्तीफ़ा देने पर और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बयान देने पर मजबूर किया गया। इस तरह के मामलात हैं। ना सिर्फ ये कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के ऊपर जुल्म व सितम किया, जुल्म बालाए जुल्म के आप ख़ुद जुल्म करके मासूम बन बैठे और उन्हीं को जालिम करार देकर उन्हीं को कल आदम करार देने की कोशिश की जा रही है। और फिर इस नून लीग हुकूमत का एक और बहुत बड़ा स्याह कारनामा और जुल्म ये है कि इन्होंने मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन समेत दीगर भी कई मसाजिद को और मदारिस को ताहाल सील किया हुआ है। लाख लानत उनके ऊपर जिन्होंने अल्लाह के घरों को सील किया, करोड़ों अरबों लानतें उन पर जिन्होंने अहले सुन्नत के मदारिस जो जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन शरीयत और तालीम की खुशबुएँ फूटती हैं, उन मदारिस को बंद किया, मस्जिदों को सील किया। हम उन कायनात के सबसे बड़े ज़ालिमों पर लानत करते हैं। अल्लाह की भी लानत हो, फरिश्तों की भी लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत हो उनके ऊपर जिन्होंने अल्लाह के घरों को नमाज से, अज़ान से, लोगों की आमद व रफ्त से रोका, मना किया, मस्जिदों को सील किया, मदरसों को सील किया। ऐसे बेईमान हुकूमत के ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर लान तान ना हो, आपकी जो इज़्ज़त अफजाई हो रही है हमारे हाथों से ये ना हो, तो फिर आपको चाहिए कि फिलफौर कौम से माफ़ी मांगी जाए कि हमने यहूदियों को खुश करने के लिए आशिकाने रसूल के साथ, मुसलमानों के साथ जुल्म किया, काफिरों के साथ यारी निभाई, मुसलमानों के साथ दुश्मनी की और मस्जिदों को हमने सील किया, मदरसों को सील किया, शहदा की लाशों की बेहुरमती की और ज़ख्मियों को और शहदा की लाशों को जला दिया। इस तरह के जो सारे मामलात हैं, बेजा मुकदमे और झूठे पर्चे और घरों के अंदर जो छापे और ख़वातीन की बेहुरमती, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया और तहरीक लब्बैक जो कि बेगुनाह अफराद हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे डालकर उनको कल आदम करार देने की जो कोशिशें की हैं, ये सब आपने साजिश की है। यहूदियों को खुश करने के लिए मुसलमानों के साथ आपने दुश्मनी रचाई है। ये सब आप एतराफ़ कर लें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें। और जो जो इस कार्रवाई में मुजरिम हैं, वो मोहसिन नकवी हो, वो मरियम नवाज़ हो, वो शहबाज शरीफ हो या फिर वो कोई ताकतवरों का बड़ा अफसर हो, कोई भी हो, उन सब को इस अदालत के कटारे में लाकर खड़ा किया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए और कौम से और अल्लाह रसूल से माफ़ी मांगी जाए तो ये सिलसिला बंद हो सकता है। वगरना पटवारियों याद रखो, ताकतवरों याद रखो, असल ताकत मेरे अल्लाह के पास है, असल सल्तनत मेरे अल्लाह की है। तुम्हारी हुकूमत 4 दिन की है, मर जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हें कीड़े खाएंगे, तुम्हें फरिश्ते मार मार के तुम्हारा बुरा हशर कर देंगे। उस कब्र की काली रात आने से पहले अपनी गलतियों कोताहियों की माफ़ी मांग लो और कौम के साथ जो तुम गद्दारी कर रहे हो, कौम का पैसा खा रहे हो, कौम को लुट मार के तुम लोग बाहर जाकर बैठ जाते हो और ताहयात इस्तिस्ना लेने के चक्रों में रहते हो और ताहयात हमें कोई हाथ ना लगाए इस चक्कर में रहते हो। मैं इतना बता दूं, जब खुलफाए राशिदीन इस चीज़ से मुस्तस्नी नहीं है, उनको मुस्तस्ना नहीं किया गया, उन्हें इस्तिस्ना हासिल नहीं, तो तुम कौन होते हो कि तुम्हें इस्तिस्ना दिया जाए? तुम जो भी बेगैरती करते रहो तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो, ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर बिलफर्ज तुम अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया में अपने लिए कुछ ऐसा मंजूर करा भी लो तो बच्चे क़यामत तो आनी है ना, अल्लाह की अदालत तो लगनी है ना, वहाँ पर तुम्हें कोई बचाने वाला छुड़ाने वाला नहीं होगा। हम तुम्हें वार्निंग देते हुए तुमसे कह रहे हैं, इंसान बनो, बंदे के बच्चे बनो। जो मस्जिदें तुम लोगों ने सील की हैं उन मस्जिदों को खोला जाए, उन मदारिस को खोला जाए और तहरीक लब्बैक के जो कारकुनों की लाशें हैं, शुहदा की लाशें, वो वापस की जाएं और जिनको बिला वजह गिरफ़्तार किया उनको
رہائی دی جائے اور تحریک لبیک کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں، اور جس طرح باقی تحریکیں آزاد ہیں ان کو بھی اسی طرح آزادی سے کام کرنے دیا جائے، اور انہیں بھی سوشل میڈیا اور پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان تحریک لبیک کو بھی پورا حق دیا جائے، اور باقاعدہ جو چینلز ہیں ان کے اوپر سے بھی یہ پابندی اٹھائی جائے کہ وہ تحریک لبیک کے پروگرام کو، معاملات کو، کسی بھی چیز کو وہ نشر نہیں کرتے سوائے اس بات کے جو ان کے خلاف ہو۔ ان کے حق میں وہ کسی چیز کو نشر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے ان کو ڈنڈا دیا ہوا ہے۔ تو آپ ان سے بھی پابندی اٹھائیں، اور تحریک لبیک کے اوپر جو آپ نے ناجائز پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ان پابندیوں کو بھی آپ ختم کریں، نہیں تو جیتے جی ہماری لعنتیں تمہارا پیچھا کرتی رہیں گی، اور مرو گے تو انشاءاللہ فرشتے تمہیں قبر میں پکڑ لیں گے۔